Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. Greetings to the online viewers also. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. It's joy in the presence of the Lord, right? ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ? How many of you are excited to this morning? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? Not because we are wearing good clothes. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But because we have the joy of salvation. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರ ಸಂತೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೆನ್. Amen. Praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I have very short message today. I was asking Pastor, okay, God, Pastor, how much time I got? He said, okay, you have 45 minutes. But then with translation, it takes at least 45 minutes, so 20 minutes of message. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Amen. Amen. Yeah. Oh, let's close our eyes and let's look to God in prayer before we ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. meditate on the word of God. Gracious Abba, we come at your feet this morning. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Abba Father, may the words of our mouth, ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ತನೆ, and the meditations of our heart ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು be pleasing, ಅದು ನಿನಗೆ acceptable, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. in your sight, O Lord. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Amen. 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 So there were these two friends who were very curious about treasures. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. How many of you like treasures? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ? Yeah. So we have all treasure at home, right? ಗಂಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಟುಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. Treasures. Yeah, I can see all smiling faces. Treasures. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. So you know where it is all kept, right? All safe. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. All the passwords. ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Locker keys ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. Yeah. So what comes to your mind when I told the word treasure? ನಾನು ಗಂಟು ಇಲ್ಲ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬಂತು? Apart from your own treasures, what comes to your mind? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Can I have a few answers? Kingdom of God. Okay. Pastor Mike, thank you for that. I think the message is over. Yeah, treasure. What treasure? ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಿರಬಹುದು? What comes to your mind? Yellow metal, something yellow. ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ? The periodic table, yellow metal, something shining. ಅದು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. Something shining, like all of your shining faces here. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು. Something crystal, something bluish, something green. ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು. And then treasure, we think of something old place where treasure is kept. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಹಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Those of you are interested in reading novels, about adventure novels, treasure hunts, if you have read when you were small, you would remember the stories of treasure hunt. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. Yeah, right. So like that, there were two friends who heard of this treasure in a far place. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. And they were treasure hunters. ಅವರು ನಿಧಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ರು. Yeah, it was. Now the treasure hunters are at a different level, so all technological. But then earlier centuries, there were these treasure hunters who went after the treasures. There were kingdoms, and the kings had this treasury, which had gold, silver, diamonds, rubies, emeralds, so many things.
ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಜನರು ಆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದೂರ ದೂರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So in the same way, these two friends set out to find treasure. ಸೊ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. One was very curious, he was very, he wanted the treasure all by himself. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಧಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. So he went alone. ಸೊ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದ. And then he went to that third place. Okay, this is a place in a deep forest. ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಆತನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ. The other guy also set out. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. But he was very smart and wise. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ. Like all of you. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೀತಿಯಾಗಿ. Yeah, so he didn't go to that third place first. He went to the village, nearby village. ಆತನು ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ. And he talked to a few villagers there, localites there, and he tried to gather information about this treasure. ಆತನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಮಾತಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ. The first one, he straight away went to the jungle in the deep forest. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೊರಟು. He heard it is there. He just said, okay, I have to go there and get it. ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆತನ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. But the other guy sketched a plan. Okay, before I go there, I need to gather information, where it is, how it is, okay, where is the key, the hidden clues, right? Treasure also comes with clues. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ದ. The first one, he found that place in the deep forest and he found little treasure. ಸೊ ಆತನ ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಿ ಆತನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು. Maybe few kgs of gold. ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಆತನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ತು. Some 1,000 diamonds. 1,000 ವಜ್ರಗಳು ಸಿಕ್ತು. And I can see all smiling faces here. Yeah, the other guy, he did little research and then he set out for the same place. ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. He found more information about the treasure and he went and he found clues and then he went to the final place and where he found a room full of treasure. ಸೊ ಆತನು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಧಿ ಆತನ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು. It was 100 times more than the first one. ಮೊದಲನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಧಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು. Okay, which person you want to be, the first one or the second one? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ಮೊದಲನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇವನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? How many wants only just 1 kg gold or 1,000 kg gold? Second one, right? Yes, we all want to be that second one. Yeah, there's nothing harm in saying that because I also want to be that second one. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah, praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I have found the map of true treasure today. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. And I'm going to share with you. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Don't be satisfied with just little kgs. ಸೊ ಬರೀ ನೀವು 1,000 kg ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಡಿ. There is more. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Okay, let's turn our Bibles to book of Matthew. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. There the map to the treasure is laid very clearly in the chapter 6. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yeah, so chapter 6, from chapter 5, Jesus starts his Sermon on the Mount, very popular teaching. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 5ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Yeah, Jesus starts teaching about the blessedness, in the kingdom, our Christian living, how to deal with our neighbors, how to deal with our desires. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Our attitudes like anger, lust, so many teachings about divorce.
ಸೊ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. While in chapter 6, very important chapter for this treasure hunt we are on today. ಸೊ ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yeah, the clue is starts from verse 19. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 19ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Yeah, I'll read it in English first and then in Kannada you can read. Do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಿಲುಬು ಹತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಕದಿಯುವರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಿಲುಬು ಹತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕದಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. Yeah, don't get discouraged, because the verse starts with do not lay up, it's a negative sentence. What brother, we came to hear about the treasure. You said you will give 1000 kg gold and now you are saying don't treasure. So don't get discouraged. I have more to give. ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಗಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಗಂಟು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್? ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? What something, an object or item, when it becomes a treasure? ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ? So according to the Oxford Dictionary, I found three interesting definitions. One, most of it you already know maybe. Valuable things like gold, silver or jewelries. ಸೊ ನಿಧಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅದರದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು. The second is not just gold, silver or jewelries, something highly valued object. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರೀ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. A third very interesting definition I found was a person who is loved much. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. So treasure doesn't mean objects. ಸೊ ನಾವು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. I believe some of you here, when I said word treasure, you thought of your spouses or children, your parents. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು. Yeah, for some it is land properties, for those who are in real estate. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಜಮೀನಾಗಿರ್ಬಹುದು. For some it will be just your job and career. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Investments, young people here, lot of talk on investments and stock market these days. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾವು ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಣಕಾಸಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಣಕಾಸಿರ್ಬೋದು. For some it is just the stage, the name, the fame, the celebrity status. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಹೆಸರು, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಇರಬಹುದು. Yeah, so they are so after that. If you talk to celebrities, the only treasure they have is the people actually. So ನಾವು the ನೋಡುವಾಗ cameras, the number of cameras on them. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಧಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. So why that becomes a treasure? Why something becomes a treasure in person's life? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ? The first thing is because the pricing it is placed, the price it carries. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ. Gold, what is the price of gold today? Anyone knows? ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? 1 gram of gold 4,762 rupees maybe, I don't know. The price of 1 gram gold.
ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4,000-5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ಬೋದು. If I am holding that 1 gram gold in my hand, you can't even see, and the price is 4,762 ಅದು ನಮಗೆ rupees. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದರದ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. For some, that much is maybe, 1 day salary. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದಿನದ ಒಂದು ಪಗಾರ ಇರಬಹುದು. For some, it is 2 days salary. 2 ದಿವಸದ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಇರಬಹುದು. For some, maybe it is a half day salary. ಅರ್ಧ ದಿನದ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. The value of gold. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು Why it becomes a treasure? ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಧಿ ಆಗ್ತದೆ? The way it is extracted. Has anyone thought, most of you are wearing gold here, gold rings, chains, how it came? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? How the gold is extracted or formed? ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಆಭರಣವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. My God, yesterday I had to do it, how the gold is extracted, 9 steps. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವಾಗ 9 ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. Women may be knowing all this. I don't know, maybe. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. I'm not sure, but then I'm just guessing. But then 9 steps, 2 mining processes. 2 ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it takes 10 to 20 years ಅದನ್ನ to set up the mining. ಆ ಒಂದು ಗಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅದು 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅದು ಸಮಯ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. When you want gold, we just go to some gold shop, jewelry shop, and we just buy and we come. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. But then there is a process behind that has gone through. Mining people, thousands of workers, they have worked and dug a mine deep down the earth. It's all inside, okay, down. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನೇಕ ವರ್ಷ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is hidden beneath the earth. So the process involved to get it out of the earth, and that is the pricing. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. Similar with the silver. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Finally, both are converted into jewelries, and it comes on our hands, ears, necks. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಆಭರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The pricing. The second thing is the value we place on any object, not just gold. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. That is subjective. That is each one's choices and preferences. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. I know we are all holy people here. No, brother, we don't like gold. I know that. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Gold, it is nothing, just 4,700 rupees only, 1 gram. ಅದೇನು ಬರೀ ಒಂದು 4,000 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. We value something else more. I don't know for what treasure you are carrying in your heart today. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನಿಧಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah, so each one's choices. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Now competing with gold price is the mobile phones. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. The cost of mobile is more than gold price now. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿನ ಒಂದು ಅದು ಬೆಲೆ ಅದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. People value it so much that ready to kill each other in the families. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. If you see young minds now, you snatch mobile from their hands and they don't know what to do. They go and commit suicide. ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. Other day there was a news in the I think somewhere in the north, the wife broke the teeth of the husband because he snatched the mobile. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆತನ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ.
And according to Indian Penal Code, breaking teeth is grievous injury. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ. Criminal case, direct criminal case. Anything you do on the face is criminal case. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಖದ ಒಂದು ಅದು ಭಾವ ಬದಲಾಗೋ ತರ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you break hand, nothing. But then if you break one teeth, half also grievous injury. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why? Because he snatched mobile. She was chatting too much, it seems. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. So it's like, somebody has taken treasure from her, snatched her treasure. ಆಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Right? So the value we place, on any object, like we leave footwear outside and carry ourselves with purses and everything inside, right? So the value. ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗುವಾಗ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. For some people become prized possession, treasures. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜನರು ಒಂದು ನಿಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. Husband, wives, husbands, children when children are born, parents when they are young. ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. Last week we heard pastor message, where Joseph became favorite of Jacob. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಸೆಫನು ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ. Jacob placed Joseph is more valuable than other brothers. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೆಫನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. So when Joseph was thrown into the pit and he was sold and he was taken away from Jacob went into depression. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಸೆಫನು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಆತನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟ, ಆವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. For maybe 15 to 20 years, Jacob lived in depression because something valuable from him was taken away. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾಕೋಬನು ಆತನು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಿದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. The value we place on people. ನಾವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. I keep telling my wife, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, you are the only bank balance I have. ನನ್ಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Bank balance is zero. Only bank balance I have is her. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿದೆ, ಇರೋಂಥದ್ದು ಬರೀ ಆಕೆ ಅಷ್ಟೇ. Yeah. So the value we place on people, each other. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ. The treasure, we treasure it in our hearts. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Yeah. Having said all that, what Bible says. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I named so many things. ನಾನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. Gold, silver, jewelries, job, career, people. ಸೊ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಜನ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. They are all of earth. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. And what Bible is saying about that? ಸತ್ಯವೇದವು ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Do not lay up for yourself treasures on earth. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Yeah, so when Bible says lay up, my version says lay up, there are other versions which says a store. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Sangrahis is the right word. When we try to store up something, it requires efforts. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Yeah, to buy, for example, you want to buy some jewelries, it doesn't just come like that. You have to work for it. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. You want to buy up maybe a piece of land. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ can't go and grab that land. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. You have to work for it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. You have to toil, you have to sweat from morning till evening, earn some money and then go and buy it. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. Gold or silver or jewelries, we have to work hard. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Morning get up at 4 o'clock, travel some 2-3 hours in the Bangalore traffic,
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಒಂದು 4 ತಾಸು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. Then toil in the office. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Hear from the boss, all the good things he tells about you. ಬಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. Oh, you are so good, you are working so hard, all nice things he'll tell about you. ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah, I know you're all hard working people. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. Yeah, and then till evening you have to toil. Sometimes no lunch break, so much of work. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Yeah, sometimes sleepless nights in the end. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You're working for that. ನಾವೊಂದು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And then we get this treasure. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. And then what you do after that, end of the story? No. Now you have to secure it. ಸೊ ಬರೀ ನಮಗೆ ನಿಧಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. Yeah, you keep all your gold on tipoy, right? All of you. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಪಾಯ್ ಮೇಲೆ We ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. throw our keys. ಕಾರಿನ ಬೀಗವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. Right? No, what we do? We think, okay, where should I keep it? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, buy steel cupboard. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲಿನ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. If not steel cupboard, then okay, maybe not safe. Then put it in the locker. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಡ್ತೇವೆ. What are you doing? You are putting efforts there on the treasure. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You are working hard. You are sweating. You are toiling. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But then what Bible says? ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Do not do all these things. ಇದಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Strange, right? God, you have given earth. You have given gold on the earth. We are walking, maybe a few kilometers on the gold. And then you are saying, don't lay it up. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Is God against us becoming rich? ಸೊ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರು ನಾವು ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಬಯಸೋದಿಲ್ವಾ? Is God against us, against our salaries, our incomes, maybe 6-figure salary, 7-figure salary, I don't know. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? Yeah. Is God against us being prosperous? ದೇವರು ನಾವು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ವಾ? No, don't buy land. Be poor. ನೀವು ಬಡವರಾಗಿರಿ, ನೀವು ಜಮೀನನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಾ? Is God against that? Confusion, right? ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರಬಹುದಲ್ಲ? Yeah, no, God is not against our riches. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. Because God himself says, I will bless you. I will bless your barns, I will bless your storehouses. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I will bless the work of your hands. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೈನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? When you go and work there, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ God will bless your hands, the work of your hands. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, and you will bear fruit. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. So what is the fruit of your work? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಫಲ ಏನು? Some teachers here, some engineers here, you sit in front of computer, you go stand there for hours together, teach the students here. ಸೊ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So the fruit of their hands. What is the fruit of their hands? ಅವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕೈನ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಫಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನದು? The salaries you get. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, the promotions you get, ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮೇಲುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, the raises in your salary, ಒಂದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. God says, I will do all that. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ.
God is not against our riches. God is not against our salaries or income. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಳಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. I'm not bringing doctrine of prosperity gospel here. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What I'm saying is, God is more interested in what you do when God blesses. ದೇವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. He's interested in what you're doing with your riches. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. Do you want to hoard things? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ Store ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರಾಗಿದ್ದೀರಾ? it where no one sees. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋಂತ ಕಡೆ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? During, I think, demonetization, there were people, who lost lakhs of rupees because they were storing things. They had stored lakhs of rupees, old notes, no value now. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 1-2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಜನರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. So housewives, they had taken money without the knowledge of husbands. They had put it in boxes in the kitchen. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವಂತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 12 o'clock and 12:01 a.m. no value for that money. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತು. That's what happens. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. He is more interested in what you do with that. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So why God is against us storing treasures? ಸೊ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Yeah, the first reason is in verse 19 itself. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಿಲುಬು ಹತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಕದಿಯುವರು. Yeah, everybody say moth, rust and thieves. Okay, in Kannada. ನುಸಿ ಕಿಲುಬು ಕಳ್ಳರು. Nusi kilubu kallaru. Even online people, those who are watching, Nusi kilubu kallaru. ನುಸಿ ಕಿಲುಬು ಕಳ್ಳರು. These three people, they are your best enemies. ಸೊ ಈ 3 ಜನ ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. No, you are working so hard for the treasure. ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಆ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ But moth and rust and thieves, they are waiting. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ನುಸಿ ಕಿಲುಬು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are going to attack your treasures. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The primary reason what God says, do not go after this treasure because it is perishable. ಸೊ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಗಂಟುಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. Not that, okay, I'm not asking you to go, okay, when you go home throw off all your gold chains and rings and everything. I'm not asking you to do that. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Please don't do that. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. Keep it safe. ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. But then see where your efforts are going. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. These three are there. And they will perish your gold or silver, whatever you are having. ಸೊ ಈ 3 ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭೂಲೋಕದ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವೇ ಆಗಿವೆ. Moth, rust and thieves. Yeah. The second reason, why God says is in 1 John. 1ನೇ ಯೋಹಾನ chapter 2. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Yeah, was 15 onwards. 15ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಾಶೆ, ಕಣ್ಣಿನಾಶೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ, ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋಕವು ಅದರ So where these came from?
the desire to have these treasures? ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? It's come from the world. Bible says, the love towards anything in the world, it is not from the Father. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಆಶೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಬಂದದಾಗಿದೆ. The desires of the flesh and the desires of the eyes and pride in possessions, it is not from God. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. No. And when you have that love, the love of Father, you are choking the love of Father. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ತಂದೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. Matthew 24:35. ಮತ್ತಾಯ 24:35. Very clear, instructions there. Very clear things what is going to happen. 24:35. Heaven and earth will pass away. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. The heaven and earth will pass away. So if earth is passing away, what is happening to the treasures of the earth? ಸೊ ಈ ಭೂಲೋಕವು ಅದು ಅಳಿದು ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಂಟುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? What happens to the treasures of the earth? ಈ ಲೋಕದ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Earth is passing away. ಈ ಲೋಕ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. God is going to give us new earth and new heavens. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಹೊಸ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So what happens to the treasures of the earth? ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? They are also passing away. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. Right? So heaven and earth will pass away. So that means the treasures of the earth also will pass away. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಲೋಕ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಧಿಗಳು ಗಂಟುಗಳು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತವಾಗಿವೆ. Third reason why God doesn't want us to have these treasures on earth is Philippians 3:20. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, Can anyone read it for us? ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ chapter 3 verse 20. 3:20. Amen. Amen. We are what? Citizens of? Citizens of? No one is excited. Paralokada? ಜನರು. Doubt, huh? Some doubt, no? Are we the citizens of heaven? ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಸಂಸ್ಥಾನದವರ? Confident? You all have passport? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ Heavenly passport? ಪರಲೋಕ Any ಸಂಸ್ಥಾನದ doubt? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. Inna process ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? We are all citizens of? Citizens of? Citizens of? Can I hear it load more excitement? We are all citizens of heaven. Be excited about it. God has given us heaven just like that. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Amen. So that is the reason why God doesn't want us to eye anything on the earth, because we belong where? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ನಾವು ಭೂಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Our flesh is on earth. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. But then we are reaching where? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Doubt? Any doubt? No doubts, no? Yeah, amen. Praise God for that. Luke 12:15-21. Why God doesn't want us to have this treasure? ಲೂಕನು 15:21. Yeah. 12:21, sorry. ಲೂಕ 12:15-21. ಎಲ್ಲ ಲೋಭಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಭೂಮಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು,
ಆಗ ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವೆನು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಜೀವವೇ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಕು ನಿನಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ, ಊಟ ಮಾಡು, ಕುಡಿ, ಸುಖಪಡು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ನೀನು, ಈ ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳುವರು, ಆಗ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾರಿಗಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. This very day, ಈ ದಿವಸವೇ, this very day, ಈ your ದಿವಸವೇ soul is required of you. ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವರು. We all went through pandemic. We are still going through pandemic. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾದು ಹೋದ್ವಿ, ಈಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. We all lost our loved ones, our friends, families, relatives. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Yeah. So, was it required of them? Some of them, they died prematurely. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. God's will. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು. So God is saying, don't lay up your treasures on earth, because this very day, your soul is required of you. We don't know when our time comes. ದೇವರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. This young man, he was after that. He wants to invest. He wants to do things. ಈ ಯವನಸ್ಥನ ಕಥೆನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಆ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಓಡುವಂತನಾಗಿದ್ದನು. But then finally says, you fool. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It's a very strong word God is using here. You fool. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ನೀನು. God is telling us today, you fool, don't go after the treasures of this earth. ನಮಗೆ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನೇ ನೀನು, ಈ ಲೋಕದ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಓಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because it is not required of you. What I will ask of you, and then you have to come home. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Yeah, so why God doesn't want us to have this treasure? Because it's not from God. Heaven and earth will pass away. We are citizens of heaven. We can die anytime. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, yeah, so we can die anytime. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು. It is not from God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದಲ್ಲ. Heaven and earth will pass away. ಭೂಲೋಕವು ಪರಲೋಕವು ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತವಾಗಿವೆ. 3 very important people: moth, rust and thieves. 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತವರು, ಅದು ಕಿಲ್ಬು, ಅದು ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ನುಸಿ. Finally, we are all citizens of heaven. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So what we should do as citizens of heaven? We should be seeking the treasures in heaven. ಸೊ ನಾವು ಪರಲೋಕದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. So let's search the treasures in heaven. What are the treasures in heaven? ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What are the treasures in heaven? ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು? What is more valuable in heaven? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದು? What is more precious in heaven? ಯಾವುದು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ? Any idea? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? Any guesses? Yeah, please be loud. Yes, you're right. ಆತ್ಮಗಳು. Yeah, we'll come to that. The most precious thing in heaven is what? ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳಂತದಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? Our Lord. ನಮ್ಮ ದೇವರು. He is what? We cannot place any price on him. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. He is a creator of everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. The gold, the silver belong to him. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. This yellow metal was his idea. ಈ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. The diamonds, we cherish, it was his idea. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು ಆತ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತದ್ದಾಗಿದೆ. They didn't come to existence without God. ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. Nothing is more precious than God. ದೇವರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. The treasure in heaven we need to seek. That's what Bible says in what we are meditating, chapter 6, verse 20. Lay up your treasures in heaven,
ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Mark chapter 3 verse 13. ಮಾರ್ಕನು 3:15. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 14. ಆತನು 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವೆನೆಂತಲೂ ಆ 12 ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ He ನೇಮಿಸಿದನು. chose disciples primarily. The first thing primary is what? He chose disciples for what? ಆತನು To be with him. ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Not to send to the ends of the earth. That came later. But the first thing Jesus chose, when he chose disciples, it was for him, that they might be with him. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಯಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. That is the primary purpose of as a believers, as ಶಿಷ್ಯರ Christians. ನಾವು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Value Jesus more. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. How much time we spend time with Jesus? ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು Do we ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ? treasure him, or he's just there? ಆತನನ್ನ ನಾವು ನಿಧಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಾ, ಇಲ್ಲ ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ? Or only when we face troubles, like currently, if anything you don't find, Google will find you. ಸೊ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೇವ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. How to, what to, when. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ. Google has all the answers. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ನಂಬ್ತೇವೆ. Or has it become an Google in your life? Only when we have problems, when we have questions in life, you go there. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವಾಗ, ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Treasure in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಧಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. First thing, Jesus. ಮೊದಲನೇ ನಿಧಿ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. What value he has in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? Is he holding first place? ಆತನು Is he somewhere down in the ladder? ಆತನು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನ? We need to check our lives, seek treasures in heaven. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. The second treasure in heaven. ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಿಧಿ, ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿ. Very interesting. Souls. ಅದ್ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಗಳು. Luke 15:10. ಲೂಕನು 15:10. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. Verse 7 also. Same chapter. Verse 7. ಅದರಂತೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ 99 ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು. Souls. ಆತ್ಮಗಳು. They are treasure possessions in heaven. ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. Angels rejoice over one soul. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊಂದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. God rejoices over one soul. ದೇವರು ಒಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Something was missing in heaven. Something was missing in heaven. So to seek that, Jesus came to earth. ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ. Did he come to search gold, silver, or whatever the treasures on earth? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. Did he come to be the king of this earth? ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ. What was missing in heaven that he had to leave his glory and come to earth? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. How many of you have walked
through the streets of slums. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದಾಡಿದ್ದೀರಾ? A pleasant walk, right? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. The smell, wow. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾಸನೆ, ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. So clean roads. ಚಂದವಾದಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. All crystal clear. ಫುಲ್ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. Jesus walked on earth. It was like slum compared to heavens. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಲೋಕ ಇದೆ. What was he seeking on earth? ಆದ್ರೆ ಆತನು ಏನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? He was seeking you and me. ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. Amen. Amen. Are you excited about that? ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Malachi 3:17 ಮಲಾಕಿ 3:17 and Exodus 19:5. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 19:5. You can read it. God is saying, I will make you my treasured possession. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Treasured possession. Everybody says treasured possession. Treasure. We are all treasured possession to God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಇಡುವಂತ ನಾವು ನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. When was the last time we went after a soul? ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ಯಾವಾಗ? When was the last time we shared gospel? ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? Jesus came down to earth for one soul. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ. The treasure in heaven. ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. It's souls. ಅದೇನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆತ್ಮಗಳು. God rejoices more in the souls than in gold silver. ದೇವರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. John 14:3. ಯೋಹಾನನು 14:3. Jesus promises, I'm going to prepare a place for you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. We all have places. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. So there was this man who was telling this pastor, you see this land, it's all belongs to me. You can take whatever you want. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ, ಆತನೊಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದು ನಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Then he turned to the right side. Okay pastor, this is also mine. You can take whatever you want. ಈಚೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಂದೇ ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Same thing, front and back. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆತನ ಹೇಳ್ದ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಜಾಗ ನಂದು ಅಂತ. Pastor turned and asked, how much do you own up? ಆಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ತಿರುಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah. So Jesus is preparing place for us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಆತನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus is preparing place for souls, not for treasures of the earth. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇರುವಂತ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Treasures in heaven. ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿ. What we need to seek, Jesus. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. How much our hearts long for Jesus. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಯೇಸುಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತವಕ ಪಡುವಂತವಾಗಿವೆ. When young lovers, when they hear each other's name, they get excited. Some spark in the eyes. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Just the name itself excites them, right? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಖುಷಿ. Yeah, so how much the name Jesus excites you? ನಾವು ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. In the beginning when I said word treasure, all of you were so excited. I could see the smiles on the face. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. The same thing happen when we say word Jesus? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಳೆ ನಾವು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕಳೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ? Are we excited about our Lord? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Are we excited about the things that matters to our Lord? ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Jesus is still missing so many souls in heaven. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿವೆ. That is for us to find those souls and add to the kingdom. ಆ ಒಂದು
ಕೆಲವೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. The third treasure in heaven, it is our, the rewards and the crowns Jesus has promised us. ಮೂರನೇ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಅದು ಕಿರೀಟಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು Reward. ಬಹುಮಾನಗಳು. No, it could be because of the generosity, our charity. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, Giving to the poor. ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು. No, reward for his name when we are persecuted. ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದುವಾಗ ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನಗಳಾಗಿರಬಹುದು. No, reward for being obedient servant. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳಾಗಿರಬಹುದು. But then these things I didn't put it like a treasure, I put it in the end because they are not the treasure. The primary treasures in heaven are Jesus and the souls. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳು. No, we have found Jesus, all of us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. If somebody is here who has not accepted Jesus Christ, you are not here by accident. Even those who are watching online, you are not here by accident. Jesus loves you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಇನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jesus loves you very much. He left his glory and came to earth just for you. ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Those who are lonely here, those who are feeling without love, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಕರಾಗಿ ನೀವು ಇರುವವರಾಗಿದ್ರೆ, those who have lost hope, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ರೆ, don't know what to do next, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ರೆ, Jesus is telling you are my prized possession, I will do things for you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Accept Jesus today and be saved and be added to the kingdom. ಯೇಸುವನ್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಡ್ತೀರಿ. Amen. Souls really matter to God, and what we are doing as his people, we have a command: go to the ends of apartment, go to the ends of our street. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, go to the ends of the earth, fine, but please go to the first. We need to go to the ends of the apartment. ನಾವಿರುವಂತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವಿರುವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. End of your streets, there are souls there, we are waiting to be added. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಅವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. That is what God requires of us. ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Do not lay up your treasures on earth. ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಡಿ. Lay up your treasures in heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡಿ. Finally, when we go to heaven, God is not going to ask us how many kg gold. ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿಲ್ಲ. How many kgs, how much salary you are earning, show me. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಿ ತೋರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Right? What he says, good and obedient servant. ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತ ಸೇವಕನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. We need to seek treasures in heaven. We need to seek souls. We need to seek Jesus. ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು.